अष्टम श्रेणी इतिहास बहिर पंचम अध्याय भारत में जातीयतावाद आंदोलन यार अभ्यास प्रश्न उत्तर आस आलोचना करवा। प्रथम प्रश्न था निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नर उत्तर प्राय 75 शब्द दियो। प्रथम प्रश्न था भारत में जातीयतावादर विकास पर सामाजिक सांस्कृतिक और राजनैतिक ऐक्य भाव किपरि दायी थिला। सामाजिक ऐक्य भाव तो देख प्राचीन काल हिमालय ठारू कुमारिका पर्यंत भूखंड में बसवास करुवा समस्त अधिवासी भारतीय संतति भाव में परिचित होते। भारत वर्ष रे हिमालय पर्वत और गंगा जमुना भली नदीगुड़ी को समस्ते पवित्र मने करती। भारतर विभिन्न स्थान में समस्त धर्मर तीर्थस्थान रही। सांस्कृतिक ऐक्य भाव जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्त भारतीय माने पालन करुवा उत्सव रीतिनीति तथा सामाजिक प्रथा और चलनी में सामंजस्य देखा जाए। खाद्यपेय और पोशाक पत्र रे आंचलिक भिन्नता थिले मध्य से गुड़िकर आदर देशर सबु स्थान रे करा जाई थाए। राजनैतिक ऐक्य भाव ऐतिहासिक जुगर विभिन्न पर्यायर एक शासनाधीन रही भारतीय मानक मध्यरे ऐक्य भाव सृष्टि होइतिला। इंग्रेज शासन काल रे भारतर समस्त अंचल मध्यरे राजनैतिक एकता दृढ़ीभूत होइतिला। भारतर समस्त देशीय राज्य ब्रिटिश शासनाधीन हेबा फଳରେ भारतीय मानक मनरे जातीयतावाद वृद्धि करने परोक्ष साहाय्य करथिला। ख नंबर प्रश्न देला भारत में जातीयतावाद आंदोलन पर इंग्राजी भाषा इंग्रेज शासन किपरि सहायक हैला। इंग्राजी भाषार प्रभाव इंग्राजी भाषा और शिक्षार प्रचलन फल इंग्राजी शिक्षित भारतीय माने परस्पर मध्यरे भाव विनिमय करिपारिले जहाँफल सेमानक मध्यरे ऐक्य भाव सृष्टि हैला। भारतीय शिक्षित बुद्धिजीवी माने अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम रूस विप्लव फरासी विप्लव और जर्मान एवं इटली एकत्रीकरण प्रभृति विदेशी विद्रोह संबंध में ज्ञान आरोहण कले। पुनश्च रूस भल्टायर मॉन्टेस्क्यू दार्शनिक चिंताधारा पाश्चात्य गणतंत्र स्वाधीनता साहित्य दर्शन राजनीति और इतिहास भारतीय माने जानिबारे सुजोग पाइले। तेणु विदेशी इंग्रेज शासन कबलरू मुक्त होई सेमाने स्वाधीन हेबाकू प्रयास कले। इंग्रेज शासनर प्रभाव इंग्रेज शासन काल रे बेंटिंग द्वारा भारत में केतेक कुप्रथा उच्छेद इंग्राजी भाषा प्रचलनर भारतीय मानक मध्यरे जातीयता भाव सृष्टि करिबारे साहाय्य करथिला। गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहाउसी द्वारा भारत में रेल चलाचल डाक व्यवस्था प्रचलन जोगु भारतर नेतृस्थानीय व्यक्ति माने परस्पर मध्यरे जोगाजोग और रक्षा करी निजर संगठन दृढ़ कले। लॉर्ड रिपन द्वारा प्रचलित स्वायत्त शासन व्यवस्था भारतीय मानक मध्यरे राजनैतिक चेतना सृष्टि करथिला। गौर देला इंग्रेज मानकर दमनमूलक शासन पद्धतिर एक विवरणी प्रदान कर। इंग्रेज मानकर शासन रे प्राधान्य विस्तार इंग्रेज शासन काल रे भारतीय मानक शासन क्षेत्र में अंशग्रहण करिवार कौनसी सुजोग नथिला। इंग्रेज शासन मुख्य बड़लाट ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा प्रणीत आईन अनुଯାयी भारत में दमनमूलक शासन चलाउथिले। बड़लाट कार्यकारी परिषद और व्यवस्थापक परिषद रे अधिकांश इंग्रेज सभ्य थिले। प्रशासनिक सेवा बा परीक्षा इंग्लैंड रे हेउथिबारु गरीब मेधावी भारतीय माने एही सुजोगरु वंचित हेउथिले। अर्थनैतिक शोषण इंग्रेज माने अर्थनैतिक शोषणमूलक और दमनमूलक शासन भारत में चलाउथिले। भारतीय मानक ठारू कर राजस्व वाणिज्य माध्यम बहुत अर्थ इंग्लैंड को चली जाउथिला। भारतर कंचामाल इंग्लैंड को रप्तानी होई इंग्लैंडर शिल्पजात द्रव्य भारत में बिक्री हेबारु भारतीय कुटीर शिल्पर अवनति घटितिला। इंग्रेज शासन काल रे जमीदार माने कृषकों को शोषण करुथिले एवं जमीजमा आईन गुड़िक चाषी मानकर स्वार्थ विरोधी थिला। तब देख वर्ण वैषम्य नीति वर्ण वैषम्य नीति इंग्रेज माने भारत में वर्ण वैषम्य नीति अनुसरण करुथिले। भारतीय विचारपति माने इंग्रेज अपराधी मानकर विचार करिपारु नथिले। शिक्षित भारतीय माने योग्य हेले भी उच्च पदवी और चाकरी वंचित होतिले। घर देला भारतीय जातीय कांग्रेस किपरि आविर्भाव और विकास है। आलान ऑक्टावियन ह्यूम का परामर्श 1885 मसीह आलान ऑक्टावियन ह्यूम नामक जड़े अवसरप्राप्त इंग्रेज शासन तत्कालीन बड़लाट डफरिन को भारतीय मानक निमंते एक संगठनर आवश्यकता विषय अवगत कराइले।
ହ୍ୟୁମ୍ଙ୍କ ମତରେ ଏହି ସଂଗଠନ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା ଓ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବ। ଡଫରିନ୍ଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ। ଡଫରିନ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଜଣାଇବା ଭଳି ସଂଗଠନ ଭାରତରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ହ୍ୟୁମ୍ଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ। ହ୍ୟୁମ୍ଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଏବଂ 1885 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 28 ଏବଂ 29 ତାରିଖରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ବମ୍ବେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ସମୟାନୁକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ, ଓକିଲ, ଡାକ୍ତର, ଲେଖକ, ସାମ୍ବାଦିକ ଆଦି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେବାରୁ ଏହାର ବିକାଶ ଘଟିଲା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନରମପନ୍ଥୀମାନେ କି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ? ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନରମପନ୍ଥୀମାନେ ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ଭଙ୍ଗୀରେ ଅନୁରୋଧ କରି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଥିଲେ। ନରମପନ୍ଥୀଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ଥିଲା? ନା ସେମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେକ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରାଦେଶିକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ ସଭାରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ପରୀକ୍ଷା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହେବା ସହ ଭାରତରେ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା, ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ସାମରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇ ଶିକ୍ଷା, କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପର ଅଧିକ ବିକାଶ ଘଟାଇବା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନର ସଂସ୍କାର କରିବା। ଚରିଥିଲା ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ କିପରି ବିଭାଜିତ ହେଲା? ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ। ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରଦେଶ ବିଶାଳ ଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରି ତତ୍କାଳୀନ ଇଂରେଜ ବଡ଼ଲାଟ ଲର୍ଡ଼ ନାଥାନିଏଲ କର୍ଜନ ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ ବିଭାଜନ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ। ବଙ୍ଗର ପୂର୍ବ ଭାଗକୁ ଆସାମ ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା। ଢାକାଠାରେ ଏହାର ରାଜଧାନୀ ରହିଲା। ସେହିପରି ବଙ୍ଗର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗଠିତ ହେଲା। ଏହାର ରାଜଧାନୀ କଲିକତା ବା କୋଲକାତାଠାରେ ରହିଥିଲା। ବଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ନୀତି ଫଳରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ। ବଙ୍ଗର ସାଧାରଣ ଜନତା ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ବଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କଲା। ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ। ଭାରତର ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ ଭାବକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି 1905 ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖ ଦିନ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନର ଘୋଷଣା କଲେ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା। ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଥିବା ତୀବ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଓ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଇଂରେଜ ଶାସକଙ୍କର ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ନୀତିର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। 6ରେ ଦେଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ। ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କର ବଙ୍ଗ ବିଭାଗ ଘୋଷଣା ବିରୋଧରେ ସାରା ଦେଶରେ ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଲା। ନରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ମତ ଦେଲେ ଓ ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଦାବି କଲେ। ଏହା ଫଳରେ 1905 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ବିଦେଶୀ ତଥା ବିଲାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରିବା, ନିଜ ଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆଦର କରିବା ଓ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତିଭାବ ଉଦ୍ରେକ ଓ ସଞ୍ଚାର କରିବା। ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗ୍ରଗତି କ'ଣ? ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଭାରତୀୟମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ସଭା ସମିତି ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କଲେ। ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଧ୍ୱନି ଦିଆଗଲା। 1905 ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖ ଦିନ କୋଲକାତାର ଟାଉନ୍ ହଲରେ ଏକ ସଭାରେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଫଳରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆତ୍ମସହାୟତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିକାଶ ହୋଇପାରିଲା। 2ରେ ଥିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଲାଲ ବାଲ ପାଲ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ, ପଞ୍ଜାବର ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଚରମପନ୍ଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତା ଥିଲେ। ଏହି 3 ଜଣ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲାଲ ବାଲ ପାଲ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। 4ରେ ଥିଲା କେଉଁ ବିଦେଶୀ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା? ସାର୍ ୱିଲିୟମ୍ ଜୋନ୍ସ, ପ୍ରଫେସର ମାକ୍ସ ମୁଲର, ମୋନିୟର ୱିଲିୟମ୍ସ ପ୍ରଭୃତି ବିଦେଶୀ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। କରିଦେଲା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠି ଓ କେବେ ବସିଥିଲା? ବା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ 1885 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 28 ଓ 29 ତାରିଖରେ ବସିଥିଲା। ଏହା ବମ୍ବେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁମ୍ବାଇର ଗୋକୁଲ ଦାସ ତେଜପାଲ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜରେ ବସିଥିଲା। ଉରେ ଦେଲା ବଡ଼ଲାଟ କେଉଁ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ? ବଡ଼ଲାଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କରିଦେଲା ଭାରତରେ ଏକ ଜାତୀୟ ସଂଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ଆଲାନ ଅକ୍ଟାଭିଆନ ହ୍ୟୁମ କାହାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ? ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଡଫରିନଙ୍କୁ। ତ ଭାରତରେ ଏକ ଜାତୀୟ ସଂଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ଆଲାନ ଅକ୍ଟାଭିଆନ ହ୍ୟୁମ ଡଫରିନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। କରିଦେଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ରେଳ ଚଳାଚଳ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କରିଲା ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ କେଉଁ ମସିହାରେ ବଡ଼ଲାଟ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ? 1899 ମସିହାରେ। ଘରେ ହେଲା ଗୋପାଳ ହରି ଦେଶମୁଖ ଡ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ? ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର। କରିଦେଲା କ୍ୟାନିଂଙ୍କ ସମୟରେ ରେଖାରେ ଦେଲା ଯେ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଭାଷା ଆଉ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। ନା, ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଆଉ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। କରିଲା ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତୀୟ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ଭାରତରେ ହେଉଥିଲା? ନା, ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତୀୟ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହେଉଥିଲା। କରିଲା ଭାରତର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ 1857ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା, ଭାରତର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ 1885ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କରିଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ 1942ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ନା, ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ 1905ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 5 ନମ୍ବର ଦେଲା କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭର ହେଲା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ତାହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏହା କହିଥିଲେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଲା ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି। ତ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି ରେଳ ଚଳାଚଳ କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ 1886ରେ ହୋଇଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କ ଶାସନ 1905ରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ତୁମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ବହିର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିଷୟରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା।